Ok nghe nó nhưng mà ăn bột rau chi muối nè ở set point rau chi đời trong nó ở UP dương tinh rau chi máu cứ miên adapter nó khéo cứ adapter dương tinh xế hay ở set point ở rau chi cứ dương tinh xế mình happy nó cứ đặt cái nghĩa tức cứ dương ai per switch POE chân mình để là nhóm tính cứ mình để là OGAP bầm bầy ở pad nè bầy ở pad ở V3 ok chắc với per version muối cho hà dập nè ok ok chứ ngay từ nguồn bao viết cứ chích mặt lỗ rồi chi mình đi ok chứ thưa ca ăn bột rồi chi nước hơi nâng là việc từ lại ca account config và hai ông con nè ok chắc là mấy ai từ lại việc bán thì mua thử ba ở rồi chi và dân máu ok ok nó về để dân ba ở rồi chi má chứng viên miên ở sập hứ đây no mà vía anh ấy bỏ chân sắp tâm nè ok sao ta sao chân ok chắc mà to bị dương ba con máu dương đừng khơi nhờ roi chi muối ní cứ roi chi bờ dương ok chắc miên sập hơi muối miên là đông roi chi nó muối máu dương ai giờ đọ duyên mà mơ máu đấy roi chi nè ok chắc nơi không nó miên port bảo viên đấy nè cứ port ở vía miên port console miên port reset nè port lan mà dương nó nè port lan mà vía ok tôi mà tiết miên adapter và viết si size 17V hai miên mô dụ ở fiber optic FFP tiết này mô dụ ở vía những ai giờ phở chỉ fiber các bạn này để speed vía pi cho phèm chí ní mô dụ ở vía ok nè mô dụ ở vía ok thế nhưng ai đọ bán cái nhá nhưng ai phở chỉ phết fiber các bạn này ok tông tiết dương mưa tới nơi không bọp nó cứ viên miên ở chai máu này chai hay chương chập cho pidan mà dừng ok ní cứ chỉ chương chương anh mưa chương với máu chương sầm đẹp dương chập cho pidan là xe linh khang lửa nè ok ní ok tông tiết dương vô rồi chi nó cứ hụn cho chương nước máu ok chắc lại nó cứ như một và hai nhé một ôn chơi hết cái lại nữa ok ok hay vì miền default là viết nè ok chẳng default là viết cứ ở những ảnh log tam web browser configure các bạn ấy nè default là viết cứ IP bên nó hay user admin là nó chia default viết rồi những ai chua cả scan QR code đăng bàn nè QR code đầm bay configure rồi chi và dưới nè ok chân tế dương ai configure bán nhưng cả account nhưng per cloud rồi chi ní nhưng per account cloud để vì đó là free nơi để dương cả account cloud cứ dương thử ca vay xử lý lên châu nó xử lý lại nè nên mình xử lý rồi vía nhưng thử ca vay xử lý lên châu chân xử lý lại nó dương ai thọt tục tới ngày khỏi dương khỏiแต่miền Pành hai miền ấy rồi dương thọt một tiền tục tới ngày khỏi dương miền cái dương 700 tận đọt đông nâng 10 dương ai ở mưa không nói dương ai vay cho được scan màn ok ok chẳng phần nắng tại tôi chỉ muốn được đông mà rồi chí hay dương miên adapter vào vía cứ adapter vào vía muối tại dương thua cặp chọn một can rồi chi nè ní cứ adapter vía viết sử điện là unify đấy nè ok viết đôi unify đấy cứ miên adapter muối tức là dương ai phở switch các bạn đấy ní hay ní cứ chỉ port LAN hay ní cứ chỉ port PoE nè chẳng mình PoE nó cứ dương thử đào cho một can là nè hay là nếu như đào trên pi switch bảo dưỡng pi switch internet bảo dưỡng nữa nhưng đào là nữa đó ok lỡ nhưng mà đợi nữa niêm mới hay nữa ok chẳng ní chỉ adapter mà là xài power vía nè chứ nhưng thua cả đào nó hẳn đi mẹ chập chộp chiang chộp bây giờ này trường của vía ok chẳng những đào máu nè khi to một tiết dương thua cả đào với châu một can ở free play mà dương bán đi ở free play mà dương ấy quả ta nhung thua để đọc nên mới chạy đánh cứ dương thua xa đó này ok nên gọi dương thua lẻ lên nhé ok chắc những đào nó nè cái bên play muối power này nhé dương khi play power nè nhưng phật khơi camera thì mà phật khơi cọt khơi nè camera nhưng cả ok khơi nhé power ok tao mất tên anh ấy cứ chỉ sai lên mà nhóm nè
នេះខ្សែ LAN ខ្សែហ្នឹងមិនថាយើងបែកចេញពី switch មកណាខ្សែហ្នឹងយើងដោតចូល LAN នេះណាខ្សែហ្នឹងអូខេខ្ញុំដោតចូល LAN ហ្នឹងមកនេះខ្សែហ្នឹងអូខេខ្ញុំដោតចូលបន្តមកទៀត PoE នេះមើលអត់ទាន់ណានេះខ្ញុំ focus វាតិចមកអានេះ LAN អានេះ PoE ហ្នឹងយើងត្រូវដោតចូលទៅដុំ ROG នេះPoE យើងត្រូវដោតចូលមក ROG នេះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរកខ្សែ network មួយទៀតដើម្បីធ្វើការដោតឲ្យទាំងអស់គ្នាមើលអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំយកខ្សែ network មកហើយណានេះខ្សែ network របស់យើងនេះពីរសងខាងណាអូខេខ្សែយើងមកខ្សែក្បាលសងខាងអញ្ចឹងមកជាហៀងយើងធ្វើការដោតចូល port នេះយើងគឺ port PoE នេះអញ្ចឹងខ្សែត្រូវដើរទាំង8ខ្សែព្រោះយើងវាត្រូវការភ្លើងខ្ញុំធ្វើការដោតចូលមកអូខេតមកទៀតមួយទៀតខ្ញុំធ្វើការដោតចូលមកកាន់នេះគេចូលមកកាន់ខ្សែ LAN របស់យើងនេះណានេះ LAN នេះមកអូខេយើងមើលទៅបើសិនជាវាភ្លើងអាប់ហើយនេះភ្លើងអាប់ហើយឃើញអត់អូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីភ្លើងអាប់ហ្នឹងយើងអាចលុកចូលដុំនឹងបានហើយអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកកាន់កុំព្យូទ័ររបស់យើងហើយដើម្បីបង្កើត account cloud ដើម្បី configure ROG ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំវិលចូលមកកាន់កុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុង hardware គឺយើងធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេពេលដែលយើងធ្វើប៉ុណ្្នឹងហើយយើងលុកចូលកុំព្យូទ័រមកដើម្បីធ្វើការ add ROG ហ្នឹងចូលទៅកាន់ controller របស់យើងទៅកាន់ account cloud របស់យើងអូខេចុះឥឡូវចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងចូលមកកាន់កុំព្យូទ័រយើងបើក browser Google Chrome មកណាអូខេខ្ញុំធ្វើការបើក Google Chrome អូខេតទៅទៀតនៅកន្លែងប្រអប់ search កន្លែងហ្នឹងយើងវាយ ROG Cloud មកខ្ញុំធ្វើការ press enter អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងវាយ ROG Cloud មកណាអូខេឥឡូវខ្ញុំវាយROG Cloud ខ្ញុំវាយ ROG Cloud login មកអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញ website របស់ ROG អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ login ទៅ ROG ទៅ ROG Cloud ហ្នឹងណាយើងអាចប្រើតាម app ទូរស័ព្ទក៏បានដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំអត់មានទេកន្លែងនេះចុច accept មកអញ្ចឹងកន្លែងនេះតាក់ទងជាមួយនឹង account បើសិនជាយើងមានយើងធ្វើការ log មកបើសិនជាយើងអត់ទាន់មានទេយើងដាក់ no account register one ណាកន្លែងនេះចុចកន្លែងនេះមកដោយសារយើងអត់មាន account ទេកន្លែងហ្នឹងអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការរងចាំទៅយើងធ្វើការ register account ROGអូខេអញ្ចឹងវានេះគឺជាទម្រង់ register អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងវាយមកទីជិនរបស់យើងគឺ Cambodia អញ្ចឹងយើងវាយ Cambodia មកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងធ្វើការដូរមកយើងដាក់មានភ្នំពេញអត់យើងរកភ្នំពេញមកណានេះបង7អាស៊ីភ្នំពេញអូខេកន្លែងនេះយើងធ្វើការបំពេញ email មកយើងអាចដាក់ email របស់យើងមកឥឡូវកន្លែងហ្នឹងអូខេវាប្រាប់ parameter account is missing ណាចុច accept មួយវិញមកកន្លែងនេះអូខេតែមកកន្លែងនេះយើងរើ mail ណាមួយមកឥឡូវខ្ញុំរើ mail ចុះខ្ញុំមួយនេះមកអូខេតបពីយើងបានជ្រើស mail ហើយយើងចាប់ដើម password នេះគឺជា password ដែលវា generate ឲ្យអញ្ចឹងយើងអត់ត្រូវការ password ដែលវា generate ឲ្យទេកន្លែងហ្នឹងគឺយើងត្រូវការដាក់ password ខ្លួនឯងណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការដាក់ password មកអូខេអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការដាក់ password ទៅយើងធ្វើការវាយ captcha វាមកយើងវាយមក VJ 2L ហ្នឹងទៅតោះវិញចុចពាក្យថា sign up ទៅមើលវាឲ្យអត់អូខេអញ្ចឹងមិនថាវាយើង register success អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងណាយើងចុច OK មកកន្លែងនេះយើងយក never មកហើយកន្លែងនេះយើងយក got it អញ្ចឹងមិនថា cloud ROG របស់យើង version 9.0.0 យើងអាចមើលការណែនាំរបស់វាទៅអូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការអានចប់អីមកយើងចុច got it មកឬក៏យើងអត់អានអីទេយើងចុច got it មកអូខេអញ្ចឹងយើងបាន account cloud មួយប៉ុន្តែ account របស់យើងគឺវានឹង expire នៅក្នុង29ថ្ងៃអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការ activate account របស់យើងទៅយើងធ្វើការ activate វា license វាយើងចុចយក account វា activate មកហើយយើងធ្វើការ resend activate email ណាអូខេអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ send ទៅកាន់ email របស់យើងយើងចូលមកកាន់ mail របស់យើងមក
ok ចូលមកកាន់ Gmail មក ok ចឹងចូលមកកាន់ Gmail វា Roji វានឹងផ្ញើ activate Roji Cloud មួយមកចឹងយើងធ្វើការ copy យើងធ្វើការ copy code វាមកនេះយើងធ្វើការចុចពាក្យ activate your account នេះមកអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងធ្វើការបំពេញមកកន្លែងហ្នឹងណា Welcome to Roji Cloud អញ្ចឹងទៅ Visual Business Thai របស់យើងជាអីគេយើងជាអ្នក installer electrician system integrate អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែជាអ្នកតម្លើងទេហើយកន្លែងនេះយើងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកយើងដាក់ទៅអូខេឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទមក0ប៉ុន្មានយើងដាក់លេខរបស់យើងមកអូខេបន្តមកទៀតឈ្មោះយើងដាក់ឈ្មោះមកយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងមកបន្ទាប់ពីយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទដាក់ឈ្មោះហើយយើងចុច agree មកហើយយើងចុច submit អូខេចឹងបានន័យថាយើង congratulation ហើយយើងជោគជ័យក្នុងការ activate account cloud យើងហើយយើងចូលមក Roji របស់យើងមកយើងចុចខ្វែងមកហើយយើងធ្វើការ refresh មកអូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ refresh វានឹងធ្វើការបាត់អី28ថ្ងៃ expire ហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងវាអត់ទាន់បង្ហាញ Roji ឲ្យយើងទេមានន័យថា Roji ក៏អត់ទាន់បង្ហាញទេគឺយើងអត់ទាន់បាន add អីចូលទេអញ្ចឹងជាហ៊ានដំបូងយើងត្រូវធ្វើការបង្កើត project មួយសិនយើងត្រូវធ្វើការ add project មួយសិនណាដើម្បី add Roji របស់យើងចូលអូខេអញ្ចឹងយើងចូលកន្លែងសញ្ញាបូកនេះមកយើងធ្វើការ add project ណាយើងអត់ទាន់ add device ទេយើង add project មួយមកយើងឡើង project នេះយើងដាក់ឈ្មោះអីគេឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំដាក់home ចុះអូខេ project alias ខ្ញុំដាក់project name ណាអញ្ចឹង project name ខ្ញុំដាក់វាជាផ្ទះខ្ញុំដាក់ home ទៅអូខេហើយ password ដើម្បីមិនenter មិន password អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ password មកអូខេខ្ញុំដាក់ password នឹងចុះណាអូខេបន្តមកទៀតយើងដាក់អីជា hotel ជាអី villa អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ villa home អញ្ចឹងទៅកន្លែងនេះអូខេមិនន័យថាវាជាប្រភេទ villa home អីចឹងទៅហើយកន្លែងនេះយើងឆេងមកយើងដាក់បូក7មកយើងដាក់បូក7ភ្នំពេញយើងជប់បូក7នេះអូខេបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតយើងធ្វើការមាន advanced នៅក្រោមទៀតណានេះយើងអាចដាក់ location បាននៅក្នុងហ្នឹងណាយើងអាចដាក់នៅលើ map បានយើងអាច select map បានឡើយហ្នឹងយើងអាចដាក់ខ្ញុំដាក់កណ្ដាលហ្នឹងណាអូខេខ្ញុំដាក់កណ្ដាល province Cambodia ហ្នឹងទៅយើងអាច select បានឡើយហ្នឹងខ្ញុំចុច next ទៀតមកអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាសួរយើងអីមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងយើង add វាជាប្រភេទអីគេជា switch ជា home router ជា wireless bridge ជា AC ជា firewall ឬជា AP អញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំ add វាជា AP ណាខ្ញុំចុច next ទៀតមកអញ្ចឹងវាតម្រូវខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ Wi-Fi ណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់ឈ្មោះ Wi-Fi មកឥឡូវខ្ញុំដាក់ពូ IT អញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំយកវាជា strong password អញ្ចឹង password ខ្ញុំអាចដាក់ខ្ញុំដាក់ពូ IT add 123 123អញ្ចឹងទៅ add 8 3ដើម9 3ដើមអញ្ចឹងទៅយើងអាច add Wi-Fi បានច្រើនទៀតណាចឹងខ្ញុំ add តែមួយទេយើងអាចចុច add មកខ្ញុំធ្វើការចុច OK អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងវាឲ្យយើងធ្វើការ add device ដែលយើងបញ្ចូល serial device ចូលណា serial device របស់ router អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះមាន serial អីយើងអាចវាយមក serial របស់ Roji ណាយើងអាចវាយជា serial Roji អញ្ចឹងទៅ
yeah ខ្ញុំវាយ serial AP ROG ហ្នឹងទៅUJI នេះខ្ញុំធ្វើការនេះ ROG នេះអញ្ចឹងនៅក្នុង ROG ហ្នឹងវាមាន serial របស់វាណាពិបាកវាយទេអាឈ្មោះ ROG ហ្នឹងនេះអូខេ serial ROG serial AP ROG ហ្នឹងទៅហើយយក image មកអញ្ចឹងនៅក្នុងវាហ្នឹងគឺវាមាន serial របស់វានេះនៅខាងក្នុងវាមាន serial ជាមួយខ្ញុំដាក់បង្ហាញអូខេចាំខ្ញុំដាក់បង្ហាញ serial ឲ្យវាខ្ញុំមក serial ឲ្យបងប្អូនមើលអូខេនេះនៅខាងក្រោយវាគឺវាមាន serial នេះ serial នៅក្នុងហ្នឹងនៅខាងក្រោយវាមាន serial អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការវាយ serial ឡើងចូលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ ROG អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការវាយ serial មកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូល serial របស់ ROG ចូលឈ្មោះមកអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ home អូខេខ្ញុំចុច finish អូខេបើសិនជាត្រូវ device នឹងអាចនឹង online ណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកកាន់ home របស់យើងមកអូខេអញ្ចឹងយើង add យើងឃើញបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ AP នេះមកណាយើងចូល AP មកវាកំពុងតែ waiting configuration status អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើង add ត្រូវវានឹងបង្ហាញហើយបើសិនជាយើង add ខុសគឺ device ហ្នឹងគឺអត់ឃើញទេអញ្ចឹងយើងចាំមើល status របស់វានៅពេលដែលវា waiting configuration ដានវាអាចនឹង status វា load online អញ្ចឹងណាយើងធ្វើរងចាំវាសិនទៅ device យើងវាឥឡូវវា online នៅ load ពណ៌ខៀវ status ពណ៌ខៀវនេះមិនថា online វាកំពុងតែ sin configuration នេះវា load model មកហើយក៏វាចាប់បាន IP ដែរណាអូខេអញ្ចឹងវាកំពុងតែធ្វើការ synchronize configuration របស់យើងដែលយើងបាន configure ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងធ្វើការ refresh មួយមកអូខេអញ្ចឹងវា sin បានជោគជ័យណាអញ្ចឹង device របស់យើងគឺ sin បានជោគជ័យហើយអូខេបន្ទាប់ពីវា sin បានជោគជ័យគឺវាការ configure របស់យើងគឺដំណើរការនេះគឺ Wi-Fi របស់យើងគឺដំណើរការអូខេអញ្ចឹងការ configure របស់យើងគឺចប់ហើយគឺរបៀប add AP ROG ចូលមកកាន់ cloud account អញ្ចឹងយើងទៅដល់ទីណាក៏ដោយយើង log តា account របស់យើងអាចធ្វើការ manage Wi-Fi របស់យើងបានហើយអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ Wi-Fi យើងគ្រាន់តែចូលមកកាន់កន្លែង home មកយើងអាចចូលមកកាន់ home មកណាតទៅទៀតយើងចូលកន្លែង device configuration នេះចូលកន្លែង device configuration ហើយយើងយកកន្លែង Wi-Fi ណាតទៅទៀតយើងនឹងបង្ហាញ Wi-Fi យើងអាចធ្វើការដូរឈ្មោះ port IP នឹងបានចុចកន្លែង edit នេះមកចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់អីគេខ្ញុំដាក់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ home 1ហ្នឹងទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ home 1ហ្នឹងទៅហើយ password ខ្ញុំដាក់ដដែលហ្នឹងទៅណា password ណាឬក៏ខ្ញុំដាក់ password ខ្ញុំដាក់1 2 3 4 5 6 7 8ហ្នឹងទៅនេះឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំទៀតធ្វើការ sell ខ្ញុំធ្វើការ OK មកអញ្ចឹងយើងបានដូរឈ្មោះហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំតទៅពីខ្ញុំដូរឈ្មោះខ្ញុំអាចចូលមកលើទូរស័ព្ទដៃអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំចូលកន្លែង Wi-Fi យើងចុចលើ Wi-Fi នឹងឲ្យជាប់មកណាឥឡូវខ្ញុំបិទសិនមកខ្ញុំបើកមកវិញតទៅពីខ្ញុំបើកមកវិញយើងអាចមើលណាវាមាន home 1 នេះ home 1ណាអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ connect home 1មកយើងវាយ password មក1 2 3 4 5 6 7 8នេះ password របស់យើងហើយធ្វើការ connect មកអូខេនេះអញ្ចឹងយើងអាច connect Wi-Fi home 1នឹងបានណាគឺប្រភេទ Wi-Fi 6យើងប្រើជា Wi-Fi 6ហើយយើងអាច check មើល IP បានយើងអាចចុចលើនឹងមួយមកចុច setting មកនេះយើង view មកនេះយើងអាចមើល IP បានអីបាននៅក្នុងហ្នឹងណានេះ IP របស់យើងអូខេនឹងជារបៀប config ROG នៅលើ PC អូខេអញ្ចឹងវីដេអូនឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយហើយបើសិនជាបងប្អូនមានអ្វីបន្ថែមកុំភ្លេច like follow និង comment នៅខាងក្រោមវីដេអូកុំភ្លេច share វីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអ្នកមួយផងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ